Welcome students. Today discuss the topic is calculation of profit or sale on asset. Okay. So today topic profit or loss on sale of asset. Sale of asset. Okay. So the business may sell an asset. In that case, the profit or loss on sale is to be calculated and accounted in the books. To find out the profit or loss on sale of asset, the book value of the asset of sale and the sale price are to be compared. So book value of asset on the date sale is calculated by subtracting the total depreciation provided on asset from the date of its purchase or construction to the date of sale of investment. Okay. Then the original cost of the asset, if the sale price is more than the book value of asset, the difference is profit. On other hand, the book value of the asset is more than the sale price. So the difference is loss. So idla parunga book value is equal to cost of asset minus total depreciation provided up to the date of sale, okay. So ipo namakku profit on sale abdina sale price, okay, sale price minus book value, அடுத்தது sale price greater than book value. Okay, the formula நம்மளுக்கு. So next loss on sale பாத்தீங்க அப்படின்னா book value minus sale price, அடுத்தது sale price less than book value. Okay, that's all. So இதுதான் நம்மளுக்கு formula. Okay, இப்போ illustration 9 எடுத்துக்கோங்கமா. The depreciation lessonல illustration 9 எடுத்துக்கோங்க. So illustration 9, Joy and Co purchased machinery on 1st April 2016 for rupees 75,000. On 31st March 2018, it sold the machinery for rupees 62,000. Depreciation is to be provided every year at 10% per annum on the fixed installment method. Accounts are closed on 31st March every year. Find out the profit or loss on sale of machinery. So solution என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா first நம்ம calculation of profit or loss sale of machinery calculation பண்ணலாம். Okay, calculation of profit or loss on sale of machinery. Okay, so idla first one வந்து cost price ma. So cost price how much? 75,000 is the cost price. Okay, 75,000 minus depreciation. Okay, minus depreciation. So depreciation how much ma? The depreciation for 2016 to 17 நம்ம எடுத்துக்கணும். So 16 to 17 அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளுக்கு 75,000 க்கு 10% calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So 10% calculate பண்ணோம் அப்படினா 7,500. So less பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 67,500 rupees கிடைக்கும். Okay, so same way minus depreciation. So the year is 2017 to 18. Okay, 17 to 18 how much ma நம்மளுக்கு 75,000 into 10%, same da. So 7,500
500. So less பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 60,000 rupees கிடைக்கும். Okay. So 60,000 வச்சுக்கோங்க minus இப்ப 2 years நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து என்னதுமா book value on the date of sale. இது வந்து நம்மளுக்கு என்னது book value. Okay. So minus selling price. So selling price calculate பண்ணனும். book value ல இருந்து selling price minus பண்ணும்போது நமக்கு selling price எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க சம்ல 62,000 கொடுத்திருக்காங்க. So selling price நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு 62,000 but book value நமக்கு எவ்வளவு 60,000. So அப்ப நமக்கு 2,000 rupees மைனஸ்ல கிடைக்கும். So அப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்னதுமா profit. So நமக்கு book value விட selling price வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு profit. ஓகே. சோ book value விட selling price வந்து குறைவா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு loss. சோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ அப்ப நமக்கு selling price 62,000. That's all. So next it's a profit. So நமக்கு profit ஆ loss ஆ அப்படினா கால்குலேட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க அப்படிதானே. சோ அப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு profit கிடைச்சிருக்கு. So next sum பாருங்க illustration 10 mark. So illustrations 10 on 1st April 2015 Kumar purchased a machine for rupees 80,000 and spent rupees 20,000 on its installment. The residual value at the end of its expected useful life of 8 years is estimated at 4,000 on 30th September 2017. The machine is sold for rupees 50,000. Depreciation is to be provided according to straight line method. So நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது என்ன லைன் மெத்தட்மா straight line method. So straight line methodக்கு எப்பவுமே நமக்கு depreciation amount வந்து same amount தான் வரும். So இந்த சம்ல பார்த்தோம் இல்லையா illustration lineல same amount தான பாத்துறோம் depreciation. So இந்த மாதிரி நமக்கு same amount தான் வரும். Okay. So prepare the machinery account and accounts are closed on 31st December every year. So அப்ப நமக்கு year வந்து 31st Decemberல நமக்கு க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. 31st December every yearல க்ளோஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட இது வந்து எப்படி இருக்கும் first மார்ச் அதாவது January 1st ல நமக்கு இருக்கணும். ஓகேயா? So January 1st ல நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும். So இப்போ பாருங்க இந்த சம்க்கு சொல்யூஷன் first amount of depreciation நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேமா? So amount of depreciation calculate பண்றதுக்கு formula first. Okay, illustration 10. So first என்ன calculate பண்ணனும்? Amount of depreciation. So amount of depreciation equal to original cost of the asset. Original cost of the asset minus estimated scrap value. Estimated scrap value. Okay. So estimated life divided by estimated life of the asset in years. Asset in years. Okay. So இதுல original cost of the asset how much ma 1 lakh minus scrap value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு சம்ல 4,000 divided by estimated life எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 8 years கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப total நமக்கு இங்க எவ்வளவு வரும் அப்படினா 12,000 rupees per year கிடைக்கும். Okay, 12,000 rupees per year. இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணனும் rate of depreciation per year கால்குலேட் பண்ணனும். Okay, rate of depreciation per year. So rate of depreciation per year ங்கும்போது நமக்கு amount of depreciation per year divided by original cost. Original cost into 100. Okay, இதான் ஃபார்முலா நமக்கு. So அப்ப நமக்கு 12,000 amount of depreciation calculate பண்ணிருக்கோம். Divided by original cost நமக்கு எவ்வளவுமா 1 lakh into 100 is equal to 12% நம்ம கிடைக்கும். Okay, எத்தனை percentage கிடைக்குமா 12% கிடைக்கும். இந்த நமக்கு 1 lakh எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும் இல்லையா 1 lakhங்கிறது நமக்கு என்னது காஸ்ட் purchase price plus installation price ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 1 lakh கிடைக்கும். ஓகே, சோ இது as usual உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் purchase price plus installation charges.
சோ அப்ப நமக்கு இது எவ்வளவு வரும் 80,000 plus 20,000. சோ ஆட் பண்ணாதான் இந்த 1 lakh வரும். ஓகே சோ அந்த 1 lakh தான் இது. ஓகேமா தட்ஸ் ஆல். சோ இப்போ நம்ம as usual எப்போ மாதிரி லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணணும். சோ லெட்ஜருக்கு மிஷனரி அக்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மிஷனரி அக்கவுண்ட்க்கு ஒரு லெட்ஜர். ஓகேமா சோ மிஷனரி அக்கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ணோம். So missionary accountல first debtor with creditor அப்படினு வச்சுக்கணும். Okay so date, next particulars, then amount, then date, particulars, then amount. ஓகேங்களா? Okay so first ஓகே சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா என்ன அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கோம் மிஷனரி அக்கவுண்ட். சோ மிஷனரி அக்கவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 2015 தானே 2015 ஏப்ரல் 1. சோ ஏப்ரல் 1ல ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே மிஷனரி சோ மிஷனரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ டு பேங்க் அக்கவுண்ட் அப்படினு எழுதணும். சோ பேங்க் அக்கவுண்ட் how much 80,000. ஓகே நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் நம்ம என்னென்ன எழுதணும் பேங்க் அக்கவுண்ட். சோ டு பேங்க் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி 20,000 அப்படிங்கறத எழுதணும். ஓகே எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் 2015ல டிசம்பர் 31. சோ டிசம்பர் 31 by depreciation account. Okay by depreciation account. By depreciation account how much ma 9,000 rupees. இந்த 9,000 எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 1 lakh into 12%. So 12 by 100 into 9 by 12. இந்த 9 by 12 எப்படி வந்துச்சு நம்மளுக்கு as usual அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஏப்ரல்ல தான் நம்மளுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. So ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர். சோ டிசம்பர்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம். சோ டிசம்பர் 31 அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு 9,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா சோ 9,000 rupees நம்ம போட்ற வேண்டியதா கால்குலேட் பண்ணும்போது. ஓகே தட்ஸ் ஆல். சோ இது ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம முடிஞ்சிச்சு. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் டாலி பண்றோம். சோ டாலி பண்ணுங்க. டாலி பண்ணும்போது நமக்கு 1 lakh வரும். 1 lakh. சோ இங்க நம்ம திருப்பி என்ன பண்றோம் டிசம்பர் 31 அப்படின்னு சொல்லிட்டு by balance carry down அப்படின்னு சொல்லிட்டு remaining 91,000 தான் நமக்கு by balance carry down. ஓகே இந்த by balance carry down நமக்கு இங்க வரும்போது நமக்கு என்னதான் வருமா நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டே. சோ January 1 2016 by to balance brought down. So to balance brought down how much 91,000. So 91,000 வச்சிட்டு அதே மாதிரி இங்க 2016 அப்படின்னு பண்ணிட்டு டிசம்பர் 31. ஓகே so டிசம்பர் 31 by depreciation account. By depreciation account. So depreciation account how much மா நம்மளுக்கு 12,000. ஓகே சோ இந்த 12,000 as usual நம்ம 1 இயருக்கு கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய 12,000. so 12 by 100 அப்படினு கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு 12,000 rupees கிடைக்கும். ஓகே நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் 31 by balance carry down. so by balance carry down remaining எவ்வளவு அப்படினு பார்க்கலாம். சோ இங்க 91,000 இருக்கு இல்லையாமா சோ 90,000 இங்கேயும் நம்ம 91,000 அப்படிங்கறத பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் by balance carry down பாரு remaining 79,000. ஓகே பண்ணும்போது நமக்கு 91,000 கிடைச்சிரும். சோ இப்போ இங்க உள்ளது January 1. ஓகே 2017 January 1 to balance brought down. So to balance brought down how much 79,000.
சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் டிசம்பர் 31 அப்படின்னு போட்டுட்டு சாரி இங்க வந்து செப்டம்பரோட க்ளோஸ் பண்றாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், செப்டம்பர் எடுத்துக்கணும். சோ செப்டம்பர்ல செப்டம்பர் 30 by depreciation account அப்படின்ட்டு depreciation account how much மா நம்மளுக்கு depreciation account 9000. so எப்படி வரும் நம்மளுக்கு 1 lakh into 12 by 100 into 9%, so 9 by 12. okay so 9 by 12 அப்படின்னு calculate பண்ணா நம்மளுக்கு 9000 rupees கிடைக்கும். so அதே மாதிரி திருப்பி செப்டம்பர் 30 by bank account. so bank accountக்கு பேங்க சேல் பண்றாங்க, மிஷினரிய சேல் பண்றாங்க இல்லையா. so எவ்வளவுக்கு 50000. okay that's all. so இப்போ நம்ம டேலி பண்றோம். so டேலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 79000 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா, இந்த 79000 இங்க ஆனா 59 தான் இருக்கு. அப்ப ரிமைனிங் 20000ங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு என்னது, ப்ராஃபிட் ஆன் லாஸ் அக்கவுண்ட். ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு எழுதணும். சோ இதுவும் நம்மளுக்கு செப்டம்பர் 30. சோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது என்னது, லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட். சோ லாஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. 20000ங்கிறது நம்மளுக்கு என்னதுமா, லாஸ். ஓகேயா, 20000 லாஸ் கிடைச்சிருக்கு. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் வந்து illustration 11 எடுத்துக்கோங்கமா. சோ illustration 11ல இதே மாடல் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்மளுக்கு என்ன ஒரே ஒரு சின்ன வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா Miss Ramco Textile Mills purchased machinery on 1st April 2014 for rupees 2 lakh on credit from Miss Nila and Co. and spent rupees 10,000 on its installation. So depreciation is provided at 10% per annum on the written down value method. Prepare machinery account and depreciation account for the first 3 years. Books are closed on 31st March every year அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், மிஷினரி அக்கவுண்ட் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகேமா, சோ அப்ப எப்போ மாதிரி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், மிஷினரி அக்கவுண்ட். சோ மிஷினரி அக்கவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம், டேட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் particulars, next என்னது, amount. so date, particulars, then amount. okay so இப்போ நம்ம as usual எப்போ மாதிரி என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் பார்க்கறோம் இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாரு, நிலா அண்ட் கோ லிமிடெட். ஓகே, நிலா அண்ட் கோ அக்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். சோ 2014 ஏப்ரல் 1. ஓகேமா, டு நிலா and co account. so எவ்வளவுக்கு மிஷினை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க நிலா and co, 2 lakh. okay 2 lakh. then installation charges spend பண்ணதுக்கு எவ்வளவு, 10,000. so அதுக்கு நம்ம பண்ணனும் இல்லையா. so to bank account, so bank account how much, 10,000. that's all. next இப்போ depreciation calculate பண்ணலாம். so 2015 March 31, ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு March 31st தான் books வந்து க்ளோஸ் பண்றோம்னு கொடுத்திருக்காங்க. so March 31 by depreciation account, so depreciation account எப்படி calculate பண்ணணும்னு பாருங்க. மொத்தம் 2,10,000 தானமா into 10%. so 10% நம்ம calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 21,000 கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா, இது ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு. சோ finished, ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிஞ்சிடுச்சு. சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு, 2,10,000 இருக்குமா, 2,10,000. ஆனா நம்மளுக்கு சம்பள வந்து இங்க எவ்வளவுதான் இருக்கு, நம்மளுக்கு 21,000 தான் இருக்கு. சோ அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு, 1,89,000 தான் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் கேரி டவுன். சோ மார்ச் 31
by balance carry down. So by balance carry down how much? 1,89,000. So இங்க நம்மளுக்கு வரும்போது என்னதான் மாறும் அது அப்படின்னா 2015 April 1 அதை கன்சிடர் பண்ணுவோம். So by balance வந்து to balance brought down. So to balance brought down நம்மளுக்கு எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? 1,89,000. Okay, 1,89,000. So அதே மாதிரி இங்க என்ன வரும்? அதே மாதிரி 2016 March 31 இங்க 15 அப்புறம் 16. So by depreciation account. By depreciation account. So depreciation நம்ம எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும்? 1,89,000 into 10 by 100. ஏன்னா இது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்னு கொடுத்திருக்காங்க. நல்ல கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க. ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு பேலன்சிங் ஃபிகர் வருதோ அந்த அமௌண்ட்டை வச்சுதான் நம்ம என்ன செய்வோமா டிப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? So 1,89,000 into 10 by 100. So கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 18,900. So March 31 by அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிட்டு. So 1,89,000 பேலன்ஸ் பண்றோம். So இங்கேயும் நம்மளுக்கு 1,89,000 கிடைக்கும். So கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க என்ன பண்றோம்? by balance carry down. So by balance carry down நமக்கு எவ்வளவு வருது? 1,70,100 rupees கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். So இந்த by balance next இயருக்கு to balance brought down வரும். So to balance brought down. So to balance brought down how much ma? 1,70,100. So 2017 இங்க வந்து என்ன வரும்? March 31. By depreciation account. So by depreciation account போட்டு 1,70,100 into 10 by 100. So calculate பண்ணும்போது 17,010 rupees கிடைக்கும். ஓகேயா? So இப்போ நம்ம எப்போ மாதிரி as usual tally பண்றோம். So tally பண்ணும்போது 1,70,100 இங்க இருக்குமா? So அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 1,70,100. So tally பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? remaining balance amount எவ்வளவு? 1,53,090 rupees. So இது நம்மளுக்கு by balance carry down மாறும். ஓகே, இது March 31. So இது வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்? திருப்பி 2017 April 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு to balance brought down அப்படின்ட்டு 1,53,090 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, 1,53,090 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். மிஷினரி அக்கௌண்ட் முடிஞ்சிட்டு இல்லையாமா? அடுத்தது டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ல அதே மாதிரி டேட், particulars, then amount, then date, particulars, then amount. So இப்போ நம்ம as usual எப்போ மாதிரி 2010 March 31 பாருங்க. to missionary account எப்போ பண்ணுவோம் இல்லையா? missionary to profit and loss இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையாமா? அது. So missionary account. So how much? 21,000. So அதே மாதிரி இங்க 2015 March 31 by profit and loss account. By profit and loss account 21,000. So total tally ஆயிடும் நமக்கு 21,000. Next அதே மாதிரி 2016ல March 31 to missionary account. to missionary account எவ்வளவு? 18,900 தானே கால்குலேட் பண்ணோம். அதேதான். So March 31 2016 by profit and loss account. So 18,900.
900. Okay, that's all. Next, 2017 March 31. Okay, to missionary account 17,010. Okay, so அதே மாதிரி 2017 March 31 ல by profit and loss account. So profit and loss account எவ்வளவு 17,010. 17,010. That's all. ஓகேயா, அவ்வளவுதான். ஸோ இதோட இந்த மிஷினரி அக்கௌண்ட் அண்ட் டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிட்டு. ஓகேயாமா? Okay. Thank you, students. Thank you so much. So next class we will see. Bye.